जानकीकान्तस्मरणं जय सद्गुरु महाराज की, आंजनेय स्वामी की। शुक्लांभरधरं विष्णुं वसिवर्णं वदर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न जाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सपतं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव जदागलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं ममत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सवमधुरूपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वेदवेद्ये पदे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगतिप्रभञ्जनसुते दत्तं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामी भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। जानकीकान्तस्मरणम्। ஸ்ரீயப்பதியான பகவான் லோகத்தில் அப்பப்பொழுது அவதாரம் பண்ணி தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணுகிறான், சாதுக்களை ரட்சிக்கிறான். அதுதான் அவதாரத்துக்கு ஹேது என்கின்றத பகவத்கீதையிலையும் பகவான் தன்னுடைய திருவாயினாலேயே சொல்றான்.
பொதுவாக சம்சாரிகள் லோகத்திலே ஜனன மரணங்களை அடைஞ்சின்றிருப்பார்கள். பரமாத்மாவுக்கு ஜனன மரணம் கிடையாது. அதனால பரமாத்மாவுக்கு அஜன் அப்படின்னு பெயர். ஆனால் பகவான் பிறக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன, காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்பா இல்லையா? அப்போ பகவான் சொல்றான், அஜோபி சன்னவ்யயாத்மா பூதாதாம் ஈஸ்வரோபி சன்னே பிரகிருதிஹு ஸ்வாம். தன்னுடைய பிரகிருதி பகவானுடையதான ஒரு ஸ்வபாவம் உண்டு. எந்த சர்வஜத்வன் சர்வசக்தன் என்கின்றதான ஒரு ஸ்வபாவம், அந்த ஸ்வபாவத்தை விடாதபடி ஆஜோபீசன் பிறந்துட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜனிச்சுட்டதுனால அவனை ஜீவன் சொல்லிட முடியாது, ஜீவிச்சென்றிருக்கிறனாலையும் ஜீவன் சொல்ல முடியாது, கடைசியில அந்தர்தானமாயிட்டதுனாலையும் ஜீவன் சொல்ல முடியாது. ஏனால் இது விளம்பரம், ஒரு நாடகம் போலே அப்படின்னு சொல்றா. ஜனனமும் யதார்த்தமாக கர்ப்பவாசம் பண்ணி ஏற்கனவே இல்லாம இருந்தான் பிறந்தான் அப்படின்னு இல்லையே. ஒரு சரீரம் ஏற்கனவே இல்லாம இருக்கு, கர்ப்பவாசத்துல உண்டாகி ஒரு தாய் வயிற்றில பிறக்கிறது, அவன் ஒரு மனிதன் சொல்றோம். ஆத்மா கூட அப்படி அல்ல, சரீரத்துக்கு தான் உற்பத்தி, ஆத்மாவுக்கு உற்பத்தி கிடையாது. மனிதன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆத்மாங்கிற திருஷ்டியில பார்த்தோமானா உற்பத்தி சொல்ல முடியாது, சரீரம்ங்கிற திருஷ்டியில பார்த்தோமானா உற்பத்தி சொல்லலாம். ஏற்கனவே இல்லாம இருந்தான் பிறந்தான்னு சொல்லலாம். எப்போ பிறந்தானோ அப்புறம் ஜீவிச்சுருக்கான். பிறந்து ஜீவிச்சிருக்கிறவன் நிச்சயம் ஒரு நாளைக்கு போயிட போறான். ஆனால் பகவானுடைய பிறப்பு ஏற்கனவே இல்லாம இருந்து திடீர்னு தோற்றம் அப்படிங்கிறது இல்லையே. ஏற்கனவே இருந்து கொண்டே ஒரு ஸ்தானத்திலேருந்து ஒரு ஸ்தானத்துல வரவன போலதான் பகவானுடைய ஒரு தோற்றம். அதனால அஜோபிசன்னு அப்படின்னு சொல்றா. ஜனனம்ங்கிறது இல்ல, ஆவிர்பாவம். உலகத்துக்கு பிரகடனமாவதற்கு கீழ் திசையை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு சந்திரன் பிரகாசமாகறான். கீழ் திசைதான் சந்திரனை சிருஷ்டிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது. சந்திரன் இந்த பாரத தேசத்தில் தெரியறதுக்கு கீழ் திசை அப்பொழுது நமக்கு ஒரு சாதனமாகிறது. அதுபோல சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு கௌசல்யை ஒரு சாதனமாகிறாள். பிரபஞ்சத்துக்கு அவன் தெரியறது. அதுல இருந்து உண்டானான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையோ. நரசிம்மாவதாரத்திலே அப்படித்தானே, ஸ்தம்பத்திலிருந்து உண்டானான்னு சொல்ல முடியாது. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பகவான் அங்கும் இருக்கிறான், எங்கும் இருக்கிறவன் அங்கும் இருக்கிறார். இப்பொழுது உலகம் அறிய பிரகடனமானான் அப்படின்னு சொல்றது போல அஜோதிஷன்னு எப்போ அஜன்கிறது நிச்சயமாயிடுத்தோ அப்போ அவ்யயாத்மா. ஜாதஸ்தி துருவோ மிருத்யுன்னு ஜனிச்சாதானே, ஜனனமானாதானே மிருத்யுங்கிறது நிச்சயம். ஜனனமே இல்லை அப்படிங்கும் பொழுதும் ஏற்கனவே சாஸ்வதமாகவே இருக்கக்கூடிய பொருள் அப்படிங்கும் பொழுதோ அவ்யயா, அழிவற்றவனாகவும் இருந்து கொண்டோ அஜோபிசன்மை பிறப்பற்றவனாகவும் இருந்து கொண்டோ என்னுடையவே ஒரு சித் சக்தியினால இந்த பிரபஞ்சத்திலே பிரகடித தனுவகா ஸ்வரூபத்தை பிரகடனம் பண்ணிக்கிறேன், இதுதான் அவதாரம் என்று பகவான் கீதையில சொல்றதா. எல்லா அவதாரத்துக்கும் பொது இது. ராமாவதாரத்திலுமே அப்பேற்பட்ட தன்னுடைய ஒரு திவ்யமான மாயினால திவ்யமான ஸ்வரூபத்தை பிரகடனம் பண்ணி கொண்டு ஒரு மனுஷனை போலே பகவான் எல்லா லீலைகளையும் செய்து கொண்டு வரா. நாளுருவேணியும் பொழுதுவண்ணமாக குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டு வரார்கள். 60,000 வருஷம் புத்திரபாக்கியம் இல்லாதபடி அருமையான பெற்ற தசரதன் கௌசல்யை எப்படி அந்த குழந்தைகளை வளர்த்திருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லணும் வேணுமா? பார்த்து பார்த்து அருமையா தடவி அப்படி வளர்க்கிறார்கள். தங்க தொட்டில் போட்டு ஆற்றுவார்கள். உச்சிதமான காலத்திலே உபநயனமாகி குழந்தைகளுக்கு வசிஷ்டர் மூலமாக சாஸ்திரங்கள்லாம் அபியாசம் செய்விக்கப்பட்டது. க்ஷத்ரியர்களுக்கு வேண்டியதான தனுர் வித்யை
அதுல சேர்ந்ததாகிய யானை ஏற்றம், குதிரை ஏற்றம் முதலீடுகள் எல்லாத்திலையுமே வல்லவர்களாக ஆனார்கள். எல்லா திறமையும் இவர்களுக்கு வந்தது. அந்யோன்யம் பரம பிரேமையோடு இருப்பார்கள். விளையாட்டுக்கு கூட இந்த 4 பேர்களுக்குள்ள சண்டை வராது. அது மட்டும் இல்லை, ஒத்துமை அப்படின்னு சொன்னால் நச்சதேன வினானித்ராம் லபதே புருஷோத்தமஹா. சாப்பிடுறது தூங்குறது முதற்கொண்டு சேர்ந்தேதான் இந்த குழந்தைகள் செய்வார். அதுலேயும் ராமனும் லட்சுமணனும் ரொம்ப ஒத்துமையா இருப்பார். பரதனும் சத்ருக்னனும் ரொம்ப ஒத்துமையா இருப்பார்கள். ராமன் அடிக்கடி காட்டுல வேட்டையாட போவான். அப்பொழுது லட்சுமணனும் பின்னாடி குதிரையில வேட்டையாட போவார். வேட்டையாடுவது ராமருக்கு லட்சியம். வேட்டையாடும் பொழுது வேட்டையாடுற உற்சாகத்துல காட்டுல இங்கும் அங்கும் துள்ளி ஓடும் பொழுது இது தழைஞ்ச மரம், நாம் வேகமா போனால் இது தலையில இடிக்கும் அப்படிங்கிற நினைவு கூட இல்லாமல் ராமர் வேகமாக அந்த லட்சியத்தை நோக்கி, மான் அல்லது முயல் லட்சியத்தை நோக்கி இவர் ஓடும் பொழுது பின்னாடியே வந்துருக்கக்கூடிய லட்சுமண சுவாமி அவருக்கு அந்த சிங்கத்தையோ புலிகையோ அடிக்கிறது நோக்கம் இல்லை. ராமர் போயின்னு இருக்கும் பொழுதோ அந்த ராமருடைய போகிற விளையாட்டு மும்முரத்துல எங்கேயாவது அந்த குச்சி கோல் குத்திடுமோ என்று நினைச்சு அவர் போகிற வேகத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மரம் விழுந்து விடுறாப்புல அம்பு கொய்து விடுவார். சுதந்திரமா இவரை விளையாடுவார். இப்படியே அவரோட போய் சாயங்காலம் திரும்பி வரும் பொழுது 2 குழந்தைகளும் குதிரையில ஜோடியா திரும்பி வருவார். அயோத்தியவாசிகள்லாம் இதை பார்த்து ஆனந்தப்படுவார்கள். இப்படியே இவர்கள் உச்சிதமான வயசு கிரமத்தை அடைஞ்சு விவாகத்துக்கு உரியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தசரதன் திருக்கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறான். விவாகோச்சிதமான வயசுனா 42 வயசுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அந்த காலத்துல 12 வயசு அப்படின்னு தெரியறது. பொண்ணுக்கு வயசாயிடுத்தே அப்படின்னு ஜனகன் கவலைப்பட்டான்னார். ஜனகன் கவலைப்படும் பொழுது அந்த பொண்ணு சீதைக்கு 6 வயசு. ஆனால் அப்பவே சொல்றார் அவர், பதி சம்யோக சுலபம் வயோ திருஷ்டுவா துமே பிதா சிந்தாமப்யகமத்தே தீனஹா வித்தநாசாதிவாதனஹா என்று அப்பொழுதே ஜனகனுக்கு கவலை வந்துடுத்து. 6 வயசு சீதையை பார்த்ததுமே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுமே, வயசாயிட்டே நம்ம பொண்ணுக்கு அப்படின்னு கவலை வந்துடுத்து என்று அதிசயமா சொல்றார் வால்மீகி. தசரதனுக்கு அதை விட கவலை வந்துடுத்து. 12 வயசாயிட்டே நம்ம ராமனுக்கு, காலத்துல கல்யாணம் பண்ணிட்டா தேவையில்லையே அப்படின்னு தசரதனுக்கு கவலை வந்துடுது. ராமனுக்கு ஏற்ற நல்ல இடம் கிடைக்கணுமேனு. பொதுவா பெண்ணை பெற்றவர்கள் தான் எங்கேயுமே கவலைப்படுவா. பிள்ளையை பெற்றவர்கள் நிம்மதியா தான் இருப்பார்கள். தசரதன் கவலைப்படுவானே அப்படின்னால் ராமன் பரமசாத்வீகனாச்சே, இவனுக்கு ஏற்றபடி அனுரூப ரூபா என்று சாத்வியான பெண்ணா இருந்தா தானே. எங்கேயாவது ஒரு துஷ்டையா வந்து வாச்சுதானால் நம்ம மாத்துக்க நம்முடைய குடும்ப கௌரவங்கள் தெரிஞ்சு பழகணுமே. சத்தியம்னா தர்மம்னா அதுக்கு கட்டுப்படுற குடும்பமாச்சே. தெய்வ பக்தி முதலீடுகள்லாம் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துக்கு அது இல்லாத குடும்பத்திலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தா பாராயணத்துக்கு உட்கார்ந்தாலேயே கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவா. பஜனேன்னு உட்கார்ந்தாலே அதை விட கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவா. அந்த சமயம் எவ்வளவு இடைஞ்சல் உண்டோ அவ்வளவும் பண்ணுவா. அது மாதிரி ஒரு பொண்ணா வந்து நம்ம குடும்பத்துல வாச்சனுட்டா நம்ம பொண்ணுக்கு கவலைப்படுறதாவது ஒரு இடத்துல கொடுக்க போறோங்கிறது, பண்ணிக்கிறதாவது நம்ம ஆத்துலயே வச்சுக்க போறோங்கிறது. அதனால அதிக கவலை இதுலதான் படணும்.